प्रार्थनापाटना खाणीजीपुर पुरी जिले अवस्थित मुझे फल दोकानी आज्ञा भाईना कोली नहीं कि बहुत आर वर्ष बहुत बेपारी संतुष्ट होती बहुत ग्राहक भी संतुष्ट होती से वर्ष भी आसी भाईना पाखु आज आप जगन्नाथ सानवी नर्सरी यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज जीवा पुरी जिला 84 गोटे स्थान आ माँ बरहाई मंदिर ये जे इंडिया फेमस ये गोटे अच्छे बरहाई मंदिर बहुत ओल्ड मंदिर ताकरी मंदिर पछ पार्श्व आम जड़े विपिन बिहारी दास आम जड़े चाषी आम कतु से बरकोली चाष गछ आनी नवा परिचय आ बुझा किपरि से चाष कर कि प्रोब्लेम से फेस कर कोली बिकबार किसी असुविधा होची आमे तांको गछ केमिति पठेइथिलु आ से विषय रे सविशेष आमे आलोचना करिवा। सर आपन को परिचय दियंतु आपन परिचय दियंतु। मो नाला विपिन बिहारी दास आज्ञा आ घर 84 आज्ञा हमरो ए को जिल्ला रे जाउची एटा पुरी जिल्ला रे जाउची आज्ञा आपण अमरेश्वर पाख बराई मंदिर निकटस्थ आज्ञा मु सानवी नर्सरी किछि चारा आनी ए प्रोग्राम आरंभ करिछि। आमे चारा आपन को किपरि पठेइथिलु आपण चारा पठेइथिले आपनकर गाडी रे पठेइथिले बस माध्यम रे किछि पठेयार किछि असुविधा आइतला किछि असुविधा चारा रो क्वालिटी किछि न भलो थिला भलो आपण चारा पाई साइला परे जो ट्रीटमेंट किपरि बता हितला ना जे आपण को ट्रीटमेंट अनुसार हम भी काम करिछु फॉलो किपरि थिला भलो भी थिला आपण को माने चाषी सहित जमती रहिबा कथा आपनकर सेमती अछि हमर भी आपण सहित सेमती रहउची। आज्ञा आपण इथे जो बरकोली करछंती केते ये फार्म टा हम तो देखु जो बडो फार्म आ एरिया हम आखि पाउनी सेपटे आखु ठारू आरंभ करी की सब लागिची आपनकर इठी केते एरिया रे जो गछ लागिची बरकोली गछ 3 एकर जगह रे बतन लागिची 3 एकर रे बरकोली लागिची आ गोटे पैच सेपटे अछि 1.5 एकर पैच से स्टार्टिंग करा आइची आपण आसला बेले कहउतली 130 गछ लागि ता दिरे आज्ञा एटा 800 गछ हमर टोटल वर्तमान 800 गछ आपनकर लागिची केते फुट रे गछ लागि हम 10 फुट लगी 10 फुट रे 10 ये कोली बिकिबारे आपन किछि प्रॉब्लम होछि कि किछि प्रॉब्लम नाही भलो भी मार्केटिंग भलो रहउची इदि भी हमर व्यापारी भाई जने भी आसी अछंती से भी हमर साथी आसुनांती आपन इति कि आसंते एति सब नै होउची बहुत हमर लोकल सेल भी बहुत आपन सेपडु कैमरा आडु बनेगी ठीक आपन परिचय सेपडु अनंदु आपन परिचय दियंतु। आज्ञा हम प्रार्थनापाटना खाणीजीपुर पुरी जिले अवस्थित मुझे फल दोकानी आज्ञा भाईना कोली नहीं कि बहुत आर वर्ष बहुत बेपारी संतुष्ट होती बहुत ग्राहक भी संतुष्ट होती से वर्ष भी आसी भाईना पाखु आज आप जो कोली माने नबा पई जेते हमें आसी बाजार भी ग्रीन कोली अछि आ भाईना कोली भी नउथिबे ए कोली रो स्वाद कस्टमर को पाठी रो कोन सुनिया चाहि कोली रो स्वाद किपरि कस्टमर तो आज्ञा देखु देखु नौ आज्ञा माने आगुरु जो जानी नथिले कस्टमर ए कोली विषय किछि आज्ञा गोटे दिटा चाखु थिले जेंतु आर वर्ष सब जानी जे कस्टमर ए वर्ष देखु देखु आज्ञा किछि कहउनांती आज्ञा भाईना कोली किले बांधी दियो कहउछंती ए भाईना कोली आ किले बांधी दे आज्ञा जे एमती की भाईना कोली बोली कि अला कोली भाईना कोली रे जाउ अलगा लोक भी बिकि दोसन दे अलगा कोली रे इते से कोली बिकिबार आपन किछि असुविधा होछि किछि प्रॉब्लम आज्ञा मु विपिन सर आपन कहबी ये कोली जति ग्रोथ करिछि वर्तमान होछि जनवरी 5 तारिख ये एक्चुअली ये रेड काश्मीरी भारिया कथा जनवरी 25 पर बाहरले ये गोटे गोटे कोली 75 ग्राम होबो वर्तमान जति होइछि कोनसी माइक्रो न्यूट्रिशन सब ठीक अछि मु कैमरा वाला कहबी देखंतु कोली रो कलर किपरि आछि देखंतु पर आपन जदी आको ये जदी ठीक से ट्रीटमेंट होइछि देखंतु कोली रो कलर देखंतु केते पूरा रेड विपिन सर ये जो रेड ये एंड जाय आसीबो रेड पूरा ए एंड जाए आ गोटी गोटे कोली आपन 75 ग्राम हम 75 मिनिमम 75 ग्राम कोली रा ग्रोथ आवश्यकता ठीक अछि हमें जो
ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ କିପରି ଆମ ନମ୍ବର ପାଇଲେ ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଚଲେଇଲା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଆସିଲା ଯେ ସାନଭିନ ନର୍ସରୀ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ବି ଥିଲା, ତାପରେ ତ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କରିଛି ଆଉ। ହଁ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ଭାବନ୍ତୁ ସେଦିନ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ତ ଆପଣ ପେମେଣ୍ଟ ପଠେଇବାରେ ଆପଣ ମନ ଦୁଃଖ ହେଉଥିବ ଯେ ମୁଁ ପେମେଣ୍ଟ ପଠେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ମୋତେ ଗଛ ପଠେଇବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବିଷୟ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଚାଷୀର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରସା ଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ପକେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ, ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ତାହେଲେ ତ କିଛି ହେଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ବି ସେମିତି ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ସେମିତି ଅବଦାନ ଅଛି। ପଇସା ଥିଲେ ବି ନଥିଲେ ବି ଆପଣ ପଇସା ବି ଦେଇପାରେ, ମାନେ ଜିନିଷ ବି ପଠେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଭରସା ବି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି। ଉଭୟଙ୍କର ଭରସା ବିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଏଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି? ଗଛ ଲଗେଇବା ମୋର ହେଇଗଲା 2 ବର୍ଷ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଇଟା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷକୁ ଚାଲିଛି। ଇଏ ଆ ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାଷ କରିଥିଲେ? ଆଖୁ ହଉଥିଲା। ଆଖୁକୁ ଆପଣ ଆଖୁ ଲଗଉଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଖୁ ଚାଷ ବି ହେଇଛି। ଯୋଉ ମାନେ ଆଖୁ ଚାଷରୁ ଏ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା କିପରି ବଢିଲା? ଗୋଟେ ଦେଖି ମୁଁ ଟିକେ ଚାଷ କରିବାର ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ, କାରଣ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋର ଖାଲି ଆଖୁ ଅଛି, କୋଳି ଅଛି, ଆମର ଅଦା ଅଛି, ହଳଦୀ ଅଛି, ତାପରେ ମାଛ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଧାନ ଚାଷ ଅଛି। ଏସବୁ ଚାଷ ଆମର ବହୁତ ଚାଷ ଅଛି, ନଡ଼ିଆ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଚାଷ ଆମର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ କାହିଁକି ଭଲ କୁସୁମ ଚାଷ ବି କରିଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ମୁଁ କରିଛି। ତାପରେ ଦେଖିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ, ଆଉ ମାନେ ଚାଷ ଭିତରେ ଆଖୁଠୁ ଏଥିରେ ବି ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। ଆଖୁଠାରୁ ଧାନ ଠାରୁ ବି ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଗୋଟେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରୁ ଡିସେମ୍ବର ମାସ ଯାଏ କ'ଣ କରିବ, ମୁଁ ସବୁ ଚାଷୀକି, ମୋର ଯେତେ ଜଣ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଚାଷୀକି ମୁଁ କୁହେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଯାହା କୁହାଯାଇଥିଲା ସେୟା କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବାଲାଙ୍କୁ କହିବି ଟିକେ ଏଇଠି ଆଣନ୍ତୁ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କୋଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଆସିଲେ ଟିକେ ଗୋଟେ କୋଳି ଖାଇଲେ, ଦେଖିଲେ କହିଲେ କୋଳିର କ୍ରଞ୍ଚି କିପରି ଅଛି। ଆଉ ନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆପଲ୍ ବୋର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଖାଇଲେ ଏଇଟା କହିବେ। ଆପଣ ତ ଦେଲେ ଖାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ଆର ବର୍ଷଠୁ ଖାଇଛି ଭାବୁଛି ଆଜ୍ଞା ବିକିଛି ବି ମୁଁ ବୁଝିଲେ। କଷ୍ଟମର ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁ କହିବେ ଆଜ୍ଞା କୋଳି 2 କିଲୋ ବାନ୍ଧନ୍ତୁ। କୋଳି ଆଜ୍ଞା ସେମିତିଆ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଦଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କୋଳି କେତେ ରେଟ୍ରେ ଆପଣ ଏଠି ମାର୍କେଟ ପ୍ରାଇସ୍ ଚାଲିଛି? ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରାଇସ୍ ବେପାର ପ୍ରାଇସ୍ 60-70 ରହୁଛି। ଆମେ ଏମିତି ଲୋକାଲ ସେଲ୍ 70-80-90-100 ଏମିତି ଯାହା ପାରୁଛୁ ବିକୁଛୁ। ତ ଏମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜିନିଷ ଆମେ ଚାଷ କରିଛୁ, 10 ଟଙ୍କା ଆମର କମିଲେ ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। କାରଣ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆମେ ବି ଖୁସି ଅଛୁ। ଗୋଟେ ଗଛ ଆପଣ 2 ବର୍ଷ ଗଛ କେତେ କେଜି ଲେଖା ଫଳ ହେଇଛି? ଗୋଟେ ଗଛରେ ପ୍ରାୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ବର୍ଷ ଟିକେ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଲାଗି ଟିକେ ଇଏ ହେଲା ନା, ତଥାପି ଗୋଟେ ଗଛରେ 70-80 କେଜି ଭିତରେ ଫଳ। 2 ବର୍ଷ ଗଛରେ 70-80 କେଜି ଫଳ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗଛଟାକୁ ପୁରା ଆପଣ ଆଣନ୍ତି। ଏ ଗଛର ମାନେ ଗଛର ମୂଳ ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଲାଣି 12 ଫୁଟ ଚଉଡ଼ାର 4 ପଟେ ବୁଲିଛି। ଆଉ ସାର୍ଙ୍କ କହିବା କଥା ଏ ଗଛରେ 60-ରୁ 70 କେଜି ଲେଖା ଫଳ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଗଛ ଆଣିଲେ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ କେଜି ହବ। ମୁଁ ସବୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ କୁହେ, ମୋର ଠାରୁ ଯେତେ ଲୋକ ନିଅନ୍ତି ମୁଁ କହେ 5-ରୁ 10 କେଜି ହବ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି 60-ରୁ 70 କେଜି ହେଇଛି, ମାନେ ଆପଣ ବିଲିଭ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ମାନେ ବିଲିଭ୍ କରିଛି। କ'ଣ ଆପଣ ମତେ କହିଲେ ଯେ 10-ରୁ 15 କେଜି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ନେବ, ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଟିକେ ଅଧିକା ହବ। ମୋର ତ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ତ ବୋଧେ 50-60 କେଜି ଭଳିଆ ଫଳ ହେଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ଏ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ଅଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର ମାନେ ଗଛ ଆହୁରି ଗ୍ରୋଥ ଅଛି। ଟିକେ ଯଦି କାଲି କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଆମକୁ ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଆମେ ସେଞ୍ଚୁରୀ ପାସ୍ କରିଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ ଧଇଲା, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଯେ ମୋର ଯେତେ ଚାଷୀ ଯେତିକି ସମୟରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କ୍ଲାଇମେଟରେ ଆମର ଗଛରେ ଫୁଲ ଆସିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିନା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 8 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲା।
ସେଇ ଫଳରେ ଫ୍ଲାୱାର ଡ୍ରପ୍ ବହୁତ ହେଇଗଲା ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟ୍ ବି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ତ ଏଠି ବର୍ଷା ଚାଲିଛି ପାଖାପାଖି 10 ରୁ 15 ଦିନ ହବ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲା। ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ଚାନ୍ଦି ନର୍ସରୀ ଗୋଟେ ଯୋଗ୍ୟ ନର୍ସରୀ ଆଉ ଭରସା ଯୋଗ୍ୟ ନର୍ସରୀ ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ଜିନିଷ ଆମକୁ ଆଣିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ବି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଥାଏ ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ହିଁ ଥାନ୍ତି। ଚାଷୀଙ୍କର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ଯାହାଟା ଶୁଣିବା କଥା ସେଇଟା ବି ଚାଷୀଙ୍କ କଥା ହିଁ ସେ ଶୁଣନ୍ତି। এইটা তো হচ্ছে চাষী উপরে ସବୁଠୁ মানে ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ କଥା, କିନ୍ତୁ ଚାଷୀ ବହୁତ ଲାଭବାନ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ବି ହୁଅନ୍ତି କାମ ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଏସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ୟାର ଯାହା ମେଡିସିନ ଯେମିତି ଲଗେଇବା ତାର ଯାହା ପ୍ରୋସେସ ଏସବୁର ମାନେ ସବୁ ଲୋକ ପାଆନ୍ତି। ଠିକ ସେ ସଜେସନ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀଟା ସଫଳ ହବନି। ସଫଳ କାରଣ କୋଉ ମାସରେ କଣ ସ୍ପ୍ରେ କରିବେ କୋଳିର ଇଏ ହଉଛି, ଯେହେତୁ 3 ମାସ ଭିତରେ ଫ୍ରୁଟ୍ ସେଟ୍ ହେଇକି ବିକ୍ରି ହବ, ଯଦି ଠିକ ସେ ସଜେସନ ନ ମିଳିବ ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସଫଳ ହେଇପାରିବନି ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ ଲାଗିଛି। ସେ ବ୍ରିଡ୍ଟା ଏତେ ମାନେ ଏଡ଼ିକି ଏଡ଼ିକି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା, ସେଇଟା କି ବ୍ରିଡ୍ କହିବେ କି? ଯୋଉ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି ବେଳେ ଯୋଉ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଗଛରେ ସେଇଟା ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ ଏଠି ସବୁ ଜାଗା ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ସେଇଟା ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି। ତାର ସ୍ୱାଦ କିପରି? ବହୁତ ବଢିଆ ସ୍ୱାଦ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବି କୋଳି ବି ଭଲ ସେମିତି ସାଇଜ ଗୋଟେ ଆମର ଦେଖିବେ ପୁରା ଆପେଲ ଯେମିତି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ଆପେଲଟା ଯେମିତି ପୁରା ନିଟୁ ସେମିତି ଆପେଲ ସହିତ ତ ମିଶେଇ ଦେଲେ ସେଟା ଆପେଲରେ ପଳେଇବ। ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଆପେଲ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ଏଟା ଯେଟା ଆମର ଆପେଲ ବେରି ବୋଲିକିରି ଯୋଉ କୋଳି ବୋଲିକିରି। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଗଲା ପରେ ଏ ଗୋଟେ ଡୋଜ୍ ବତେଇବି, ଆପଣ ଗଲା ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ଆଉ 15 ଦିନ ପରେ ଆପଣ କୋଳି ବାହାର କରିବେ। ମିନିମମ୍ କୋଳିର ୱେଟ୍ ହବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ୱେଟ୍ ହବ 50 ରୁ 75 ଗ୍ରାମ, ମିନିମମ୍ 50 ଗ୍ରାମ, 35 ରୁ 50 ଗ୍ରାମ ହବ ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀର ଆମ୍ପୁଲ ବଲ୍। ଆଉ ଯୋଉ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେପଟେ ସିଏ ହବ 75 ଗ୍ରାମ, ମିନିମମ୍ 50 ରୁ 75 ଗ୍ରାମ ହବ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦରୀ। ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଲେ, ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଏ ଗଛର ଯେତେବେଳେ ପାଚିବ ସବୁଠାରୁ ରାତିଚର ଜୀବ ହଉଛି ଆର ଶତ୍ରୁ, ଲାଇକ୍ ବାଦୁଡି, ଯୋଉ ଟିଆ, ଚେମେରି ସବୁ। ଏଠି କିଛି ପକ୍ଷୀ ଆପଣ ତ ଉପରେ କିଛି ଦିଆ ହେଇନି, ଆଉ କଣ ପାଇଁ ଦେଲେନି ଟିକେ କହିବେ? ମାନେ ଏତେ ବଡ ଏରିଆକୁ ଆଉ ମୋର ସେଟା ଟିକେ ଇଏ ପାଇଲାନି, ମାନେ ଯୋଉ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣ କହିଲେ ବି ସେଇଟା ବି ମୋର ମୁଣ୍ଡରେ ସେପଟେ ପଶିନି। ତାପରେ ଏଇଟା ଏତେ ବଡ ଏରିଆଟା, ଏଟା 3.5 ଏକର ଭଳିଆ ପ୍ୟାଚଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ଏରିଆ ରହୁଛି ଆଉ ତା ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ କିଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇନଭେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରିବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆଦେହରେ ବାଦୁଡି ଥରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ଆପଣ ଦେଖିକି ଯାଇଥିବେ ରାତିରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଉ କିଛି ନଥିବ। ଧର ମୁଁ କହିଥିଲି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ନେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଯଦି ନେଟ୍ ଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗଛର ହାଇଟ୍ ରୁ 3 ଫୁଟ ମୁଁ ପଠେଇବି, ମୋର କେନ୍ଦୁଝରର ଫାର୍ମର ଭିଡିଓ ପଠେଇବି। ଗଛ ହାଇଟ୍ ରୁ ସେ 3 ଫୁଟ ଦୂରରେ ବାଉଁଶ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 15 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ବନ୍ଧା ହେଇଛି। ବାଉଁଶରେ ଆପଣଙ୍କର ଡେକୋରେସନର ଯୋଉ ତାର ସେ ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ଉପରେ ଏକାଥରେ ସେପଟେ ଜାଲ ପଇଲା ଟଣା ହେଲା, ଯେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଟାଣିବାରେ ଜାଲ ଅସୁବିଧା ହବନି। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କଲଟା ଆସୁଛି, ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ନେଟ୍ ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହଉଛି, ତାହେଲେ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ। ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଏବେ ତ ଏଇ ମାର୍କେଟରେ କଣ ବିକା ହଉଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ କିଛି ଚିହ୍ନା ସଂସ୍ଥା ଅଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ନେଟ୍, ତାଙ୍କର ମିନିମମ୍ 3 ବର୍ଷ ସେ ଲାଷ୍ଟିଂ। ଆପଣ ଯଦି ଠିକ ଫ୍ଲାୱାରିଂ ପୂର୍ବରୁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ ଦେଇଦେବେ ଗଛ ଆପଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ଗଛ ଆପଣ ଯେତେ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡାଳ ଯାକ ଏଇଠି ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ କହିବି ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଡାଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଆ ଦେହରେ ଫଳ ହବନି। ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯୋଉ ଡାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଆଡକୁ ଯାଇଛି ମାନେ ପାରାଲାଲ ହଉଥିବ ଭୂଇଁ ଆଡୁ ତା ଦେହରେ ଫଳ ହବ। ତାର ତଳ ଡାଳ ଯେତେ ଫଳ ଗଛ ଦେଖନ୍ତି ଏ ତଳ ଡାଳରେ ସେ ଫଳ ହବନି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଏ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ କରୁଥିବେ ଏ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡାଳ ଯାକ କାଟି ଦଉଥିବେ, କାରଣ ଅନ୍ନେସେସରି ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବ, ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଇଏ ହବନି। ବରଂ ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟା ଫଳରେ ଫଳକୁ ଯାଇକି ଫଳର ସାଇଜ ବଢିବ। ଏଇ ଡାଳଟା ଅଯଥାରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ ଫୁଲ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଇଟାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବେ, ଇଣ୍ଟେରିୟର ଡାଳ ଯାକ ଆପଣ ଯଦି କଟ୍ କରିଦେବେ ତାହେଲେ ଆହୁରି ଇଏ ହବ। ଆଉ ରହିଲା ଏ ଯୋଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଫ୍ରୁଟ୍ସର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି। এটা দেখুন ইয়েলো जो स्पॉट, ଆପଣ ଯଦି ଆଦେହରେ ଆଗ୍ରୋବିରା ପ୍ଲସ୍ ଆଗ୍ରୋଲାଇଜର ପକେଇଥାନ୍ତେ
ସବୁ ଯାକ ପତ୍ର ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ପୁରା ବି ଲହୁଣୀ ଭଳିଆ ଇଏ ହେଇଥାନ୍ତା କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଯୋଉ ଟିକେ ତ ଯୋଗାଯୋଗର ଟିକେ ରହିଲା ଅଭାବ ରହିଲା ଏ ସ୍ପଟ୍ ଯାକ କିଛି ଆସିବନି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ସ୍ପଟ୍ ଯାକ ବି କିଛି ଆସିବନି ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ପଟ୍ ହେଇଛି କିଛି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନର ଅଭାବ ହଉଛି ଆ ଦେହରେ ଆପଣ ଏଇଟା ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ କ'ଣ ସ୍ପ୍ରେ କରୁଛନ୍ତି କି ସେତିକିବେଳେ ଯାହା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେଇଟା କ'ଣ ସେତିକି କରିଛି ଯୋଉ ଆପଣ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି ଏବେ ଆଜି ଟିକେ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କହିକି ଯିବି ଡୋଜ୍ କହିକି ଯିବି ଆପଣ ଗୋଟେ ମାଇକ୍ରୋ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଆଣିକି ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବେ ଗଛ ଚିକଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ମିଠା ଆସିବ ଏଠି ତ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀ ଯାକ ଆସୁଥିବେ ଯେ ଦେଖୁଥିବେ କୋଉଠୁ ଗଛ ଆଣୁଛନ୍ତି କି ବହୁତ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଆର ବର୍ଷ ତ ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ ଯେ ମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ କୋଳି ତୋଳିକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇବି ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଠି ଗାଡି ଫାଡି ଲଗେଇକି ଏଠି ରହିଲେ ଏଠି ଆମର ବି ବରାଇ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ଅଛି ଯୋଉ ଫରେନର ଯୋଉ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତ ଖାଇକି ଖୁସି ଏଠିକି ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପେଲ ବର କି କଣ ୟା କେଜି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ବିକିଛି ଆର ବର୍ଷ 400 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ପର କେଜି ଗୋଟେ କେଜି କି 400 ଟଙ୍କା ମତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଖୁସିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନଥିଲେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିନି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି ହଁ ସେ ଦେବା ଭିତରେ ସେ ଜଣକେ କିଲେ ନେଲେ ଏମିତି କିଏ ସବୁ ମାନେ ପଇସା ହିସାବ ନେବା 400 500 ଖାଲି ତାକୁ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାର କଲି ତାକୁ ବଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଖାଲି ଆଉ ଆଚ୍ଛା ଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣ କହିବା ଅଛି ନା ଏଠି ଦି ଭେରାଇଟିର ଆପଣ ଗଛ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ ହଉଛି ରେଡ୍ କାଶ୍ମୀରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ବଲ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି ମୁଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିଦେଇ ଯାଉଛି ଯେହେତୁ ମୋ ଫାର୍ମ କତିରୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୂର ମୁଁ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଆପଣ ଆର ବର୍ଷ ଏ ଯୋଉ ଡାଳ ଆପଣ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବେ 15 ଫୁଟରେ ଗୋଟେ ଖୁଣ୍ଟ ପୋତିବେ 8 ଫୁଟ ହାଇଟର ତା ଦେହରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ୱେୟାର ଯୋଉ ବିଦ୍ୟୁତ ଖୁଣ୍ଟରେ ଚାଲେନି ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସପୋର୍ଟିଂ ୱେୟାରଟା ଯୋଉ ଆସେ ସେଇ ୱେୟାର ଚଲେଇବେ ମୁଣ୍ଡ ସେ ମୁଣ୍ଡ ଏ ଯୋଉ ଡାଳଟା ଏ ଡାଳଟା ତାର ଦେହରେ ଏମିତି ରହିବ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଡ୍ରପ୍ ହବନି ଫ୍ଲାୱାର ଡ୍ରପ୍ ହବନି ନା ଆପଣଙ୍କ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗିବନି ଆପଣ ଏଇଠି ଯୋଉ କପଡା ବୁଲେଇଛନ୍ତି ଏମିତି କଣ ସେ ଏଇଟା ଏମିତି ଜାକି ହେଲା କିନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ପୁରା ଆସିବ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ଆସିବ ଗଛ ସେ ୱେୟାର ଉପରେ ରହିବ ଯେହେତୁ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆଉ ଡ୍ରପ୍ ହବନି ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଇଠି ୟାକୁ ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ କି ଆପଣ ତ କହୁଛନ୍ତି ବରକୋଳି ଗୋଟେ ଲାଭଜନକ ଫସଲ କିଛି ବଢେଇବାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ବଢେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତିକି କରିଛି ସେଇଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କିନ୍ତୁ ଲଗେଇବାର ଅଛି ପିଜୁଳି କରିବେ ତାଇୱାନ ପିଙ୍ଗ କରିବେ ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଆର ବର୍ଷରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ସାର୍ ପିଜୁଳି କରନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ ପିଜୁଳି କରିଥାନ୍ତେ ଏ ଯୋଉ ବାବୁ ବି ଆସିଛନ୍ତି ପିଜୁଳି ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ତାଇୱାନ ପିଙ୍ଗ ଯୋଉଠି ବିକୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯୋଉ ପିଜୁଳି ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେମିତି କୋଳି କହୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ବଢିଆ ପିଜୁଳି ବି ସେମିତି ପୁରା ବଢିଆ କଞ୍ଚି ରହିବ ତାଇୱାନ ପିଙ୍ଗରେ ଖୁବ ଜୋରେ 15 ରୁ 20ଟା ମଞ୍ଜି ବାହାରିବ ତା ପପଟା ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ 6 ରୁ 9 ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳ ବାହାରିବ ଆଜ୍ଞା ଆଉ କଣ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଯୋଉମାନେ ବେକାର ଅଛନ୍ତି କି ବେକାରୀ ଯୋଉ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ବେକାରୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ବି ଯିଏ ବି ଆସୁଛି ମୋ ପାଖକୁ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କୁ ଏ ବାବଦରେ ବି କହୁଛି ଏସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବି ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଅପସନ ଦେଇଛି ଆଉ ଏ ଜିନିଷ ବି କଲେ ଗୋଟେ ବେକାରୀ ଆଜିକା ବେକାରୀ ଯୁବକ ଏଥିରେ ବହୁତ ଲାଭବାନ ହେବେ ଆଉ ଭରଣ ପୋଷଣ ବି ହେଇପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏ ନିୟରେଷ୍ଟ ଆପଣ ଯୋଉ ଅଛି ସବୁ ଆମେ ଆସିଲା ନଈ କୂଳରେ ସବୁ ହେଇଛି ଆମେ ଆସିଲା ବେଳେ 3 ଜାଗା ଦେଖିକି ଆସିଲୁ ଯେ ବରକୋଳି ଚାଷ ହେଇଛି ଏତେ ରୁଗ୍ଣ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ତାଙ୍କର ତ ମୁଁ ଆଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରୁନି ଆଉ ଜଣେ ସେଇଠି ଶେଖରଘାଟ ପୋଲ ତଳକୁ ଜଣେ ବିକୁଥିଲା କୋଳି ନାଲି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ନାଲି ହେଇନି ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ନାଲି ସେତିକି ନାଲି ହେଇନି ଖାଲି ମୁଣ୍ଡ ନାଲି ହେଇଛି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା କେଜି ବିକୁଛି ଆମେ ପଚାରିକି ଆସିଲୁ ବାବୁରେ ଯୋଉ କେଜି କେତେ ନା ସିଏ ଜାଣିନି ଯେ ଆମେ ନର୍ସରୀରୁ ଆସିଛୁ ଆଉ ଆମର ନର୍ସରୀ ଅଛି ଆମେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଉ ଖାଲି ପଚାରିଲି ଗଛ କୋଉଠୁ ଆଣିଥିଲେ ସେ କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆଣିଛନ୍ତି ପାଖରୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ହଁ ଲୁଣିଗା ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଗଛ ଆଣିଛନ୍ତି ତ କହିଲେ ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ଆଉ ବିକା ହଉଛି କୋଳି କେତେ ନା ମୁଁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖା ବିକୁଛି ମୁଁ କହିଲି ମଉସା ଗଛ କୋଳି କାହିଁ ନାଲି ହେଇନି ନା ଇଏ ତ ଏତିକି ନାଲି ଆଉ ନାଲି ଯୋଉ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ बोले एति नाले मु सेटा तांको किछि कहले मु पळे आसिली खाली कोळीर रेट कहि तार आसिला पर 200 मीटर आसिला जने 50 गछ लगाइछि छोटिया छोटिया गछ 1.5 वर्षर गछ पानी जमी से गछ ग्रोथ हे नै जो सिटी भी देखिली नियम रे कोळी कोळी हे नै से किंतु लोक जेतु नाली देखा होछि लोक नै जाउछन किंतु वर्तमान ये जो कोळीर टेस्ट जा से कोळीर टेस्ट सेति की हबनी कारण से छोटिया छोटिया कोळी जो मार्केट रे बिका होछि जेतु कोळीर रेट अधिक अछि चासी भाई माने बिकी छिंडे दउछंदी
ସେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ଯୋଉ ଗ୍ରାହକଟା ନେଇକି ଖାଇଲା ବେଳକୁ ସେଇଟା କେତେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କୋଳିର ଚାଷୀର ଉପରେ ବି ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି। କାରଣ ଯିଏ ଦେଖିବ ଯେ ନାଲି କୋଳି ତ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଠୁ ନେଇଥିଲି କଷା ଲାଗୁଥିଲା, ଇଏ କଣ ମିଠା ନାଗିବ? ଆଉ ସମସ୍ତେ ତ ବାବୁ କହିଲା ଭଳିଆ ସମସ୍ତେ କହିବେ ନାଇଁ ନା ଏଇଟା ଭାଇନାଙ୍କ କୋଳି ବୋଲି ହେଲା। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ମାର୍କେଟର ଡିମାଣ୍ଡ ବି କମି ଯାଉଛି। ଗଛ ଫଳ ମ୍ୟାଚୁର ନ ହବା ପୂର୍ବରୁ ତୋଳିଦେଲେ ତ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଆଉ ଠିକ ଅଛି ବିପିନ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ଆମକୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମୁଁ କୁହେ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତିରେ ହିଁ ଦେଶର ଉନ୍ନତି, ଆଉ ସୈନିକର ଉନ୍ନତିରେ ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ।